are from Basavreddy BA and BCom College, Dharwad. I am handling business environment subject for BCom first sem student. Last class we have discussed the economic role of government in regulatory and regulatory section ಮತ್ತೆ promotional sector ಅಲ್ಲಿ ನಾವು last class ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. The another two type I am going to discuss with you in this session. Next one is entrepreneurial role. Entrepreneurial role in economic development. Entrepreneurial role play an important role in economic. The state plays the role of an entrepreneur, establishment and the operating of the business, enterprise and bearing the risk. The most of developed capitalist countries, the bulk of production is in the hand of private sector. Private sector. Small scale manufacturing, trade, commerce and farming are mostly in the private hands, whereas large scale manufacturing, mining and finance are under the control of multinational or transformation cooperation, domestically owned cooperative enterprises and the public sector enterprises. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ರೋಲು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ the most of the infrastructure facilities such as transportation, communication, power, energy, gas, water supply, etc. are provided by the state owned managed enterprises. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. There are several factors which have been responsible for increasing the role of the government in the field of business. These factors are such as socio-cultural, ideological, death of a private entrepreneurship, neglect of unprofitable or low return, make a heavy investment, exploitation of the consumers, dispute between the labor and private capital, inability of the private sector or bear the risk, etc. Till 1980 in India, the government sector, particularly the capital incentive project like steel, capital goods, petrol, fertilizers, which require huge investment but which were least of the short run yielding to return to provide the incentive to the private to undertake the investment. ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕೋಲ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆವಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬರೋ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಹೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೋ ರಿಟರ್ನ್. High investment, low return in case of the private sector. So that entrepreneurial role ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. Prepared to undertake the risk investment, preferred the state owned for the one reason or the other. However, since 1980s and particularly from 1990s, the government of many countries including the India have restored to privatize in the varying the degrees.
Over the year, it has been observed that the public sector enterprises in many countries have been found to be insufficient and they are not necessarily the best organization to release the goal of the government. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ರೀ, ಅವ್ರ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ರೋಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಜಯ್ ಶಂಕೇಶ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೈ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ access to the subsidiaries has endowed the incentives for manage to minimize the cost. In many countries, the government have made a public monopolies to compare the private firms, and other countries of the government have allowed only for the private enterprises to operate and control over the enterprises. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ರೋಲನ್ನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ತನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಓನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಒನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ರೋಲ್ which plays in a economic development. Okay, the next one is planning role. Planning role. Planning role ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. A completely has now become the history. The socialistic economics covered about 1/4 of the world population or entirely planned economics. Through planning without state ownership of means of production is inconceivable. Planning exists to some extent even in the capitalistic countries like USA. Economic planning is making the major economic decisions as what and how much is to be produced. What and how much to be produced. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಇದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೋಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಾಟ್ ಹೂಮ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ concessive decisions of the determined authority on the basis of comprehensive of the economic system as a whole. The government plays an important role in the planner in developing countries like India. After the First World War, the economic planning for achieving rapid growth, development, and it achieved tremendous economic progress within a short period. ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್
higher growth rate and better standard of living, planning is considered as a phenomena for all the economic evils, particularly the developing economic as described as below. The first one is government adopt the economic planning for obtaining effective allocation of resources. Effective allocation of resources. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಏನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ other countries. Okay, optimum utilization of the resources. The second one is the government adopt economic planning for removing difference between the social benefit and private benefit. Difference between private sector and public sectors. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ rapid growth of the economic, high rate of growth. High rate of growth. Next one, economic planning if properly executed would accelerate the economic growth process in developing countries, which is not possible in the free economic market. Free economic market. Free economic market, then developing countries lack of productive resources such as capital, skill, manpower, foreign exchange, etc. If they desire to use these scarce resources for a rapid economic development, this is only if possible the entire brought over the economic planning. These are the planning of the economics which have to develop the economic growth. The first one is effective allocation of resources. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then the main intention rapid growth of the economy, production ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು. The next one is free economic market. There is no restrictions regarding the customers while they are importing and exporting. Some restrictions are there, but ಅದಾವ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು restrictions ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು growth rate ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡೋದು one of the importance of the ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರ ನಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಗಾನ್ ಆರ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್, ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್. ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು published in the late 19th century that the government is the best which rule the least. He popularized the view that economic growth
and the people's welfare are the best achieved by the free market mechanism, and state should be conform itself to certain core functions such as law and order, defense, etc., and enforcement of the contract, essentials of the proper functioning of the market. ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್, ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, defense order, etc. The economy failed to achieve the above state objectives. The state intervention went to play a vital role in the development and the growth of market in Europe, Japan, North America. The capitalist economy state has been played an important active role in the development of the several industries. ಸರ್ವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್? ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ? ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ and the government involvement in played economy is quite essential to achieve the objectives of planning and prevention the occurrence of dangerous and unplanned to free economy. Unplanned free economy. Free economy such as lack of absence of direction of the country, wrong and the wastage of the scarce of resources, wrong allocation of priorities, regular occurrence, depression, inequality in the distribution of the income. Order to check these dangers and the evils of the free market, etc. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಲೈಕ್ ಅವರ್ಸ್ ವಿಚ್ establish of a socialist pattern of the society and the welfare of the state. The government is bound to take a active part in the industry and the commercial activities. Active part in industry and the commercial sector. Commercial sector, industry and commercial sector, bound to take an active part. In fact, our constitution binds the government to take an active part in the all economic activities. ಇದರಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೋಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು fundamental rights and the directive principles of the state policies to achieve the objectives to fulfill the principles and protect the fundamental rights. Protection of fundamental rights. Fundamental rights na protect ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್
because the acceptance of the welfare of the state in our country, the government invention, the government considerable increase because the acceptance of the welfare of the state. The government has assumed the responsibilities of establishing the socialistic pattern of the social achieving social economic well-being of the people. In free capitalistic market, left themselves can't be attained well-being. It's only for the government that to make a state welfare properly, effectively into the government activities of the people. State welfare. ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಲ್ಫೇರನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮರ್ಸ್. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ assume the responsibility of developing basic and key industries like iron and steel industries, as well as infrastructure like power, energy, transportation, communication, education, science and technology. Science ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Science and technology development, it's played an important role. Next, the production in free market take a free place according to the demand, such as production does not maximize the welfare of the people. Minimum cost or satisfaction to the customers. Customer satisfaction is very important. Economic history clear tells that the later country moves towards the economic growth and the economic development, the greater has a role of the state. Delay the growth has to be sponsored. The growth and the sponsor should be the government. Sponsors by the government. Government play an important role in the case of state of invention. These are the benefits. ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎಕನಾಮಿ. ನಮ್ದು ಯೋಜಿತ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ, ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂಥ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಭಾರತದಂಥ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ತತ್ವ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಗಳು ಭಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಉಕ್ಕು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರಗಳ ಸಲಕರಣೆ, ಬಾವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಗಳ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಲೋ ಇದ್ರಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಡು ಬರುವುದಾದರೆ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಡವಾಗಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ತಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅವನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್, ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ 3 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. Benefits 3 types. The first one, external factors. Second one, public goods. Third one, information problems. These are the 3 circumstances in the benefit of state intervention in business. External factors like factors which are related to the transportation, concern, man be cost, impose or benefit, confirm their parties without their consist, they the neighborhood. The most of the common external factors in the example of the population of the water, pollution of the water, air cause ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೀವ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ in business. I hope you understood the topic, what is state intervention, then the benefit of state intervention. Idu pros anta ಏನು ಕರೀತಾರೆ, advantages ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ. We discuss this advantages in the next session. Thank you.